My hearty greetings to all. So, in the previous class, we discussed the introduction of degrees of comparison. So, today I would like to resume the degrees of comparison with the remnant part of the degrees of comparison. So, I would like to interact with you bilingually, Telugu and English in both media, because some may face difficulties to understand English to English teaching. So that's why I would like to use mother tongue also, and at the same time, I would like to use English also. Right? Shall we start? Okay, let's start without any further delay. So, in the previous class, we discussed the introduction and basics of degrees of comparison. So, what is degrees of comparison? So, how many degrees does a adjective have? So, as we discussed, degrees of comparison is nothing but adjectives of comparison is known as degrees of comparison. So, and the degrees of comparison has been divided into, or the adjective has 3 degrees. That is positive degree, comparative degree, and superlative degree. So, in the in positive degree, where there is no comparison, positive degree should be used. If there is any comparison between two persons or things, comparative degree should be used. If there is comparison amongst many persons or things, we have to use superlative degree. So, we discussed it in the previous class. In today's class, we are going to discuss the degrees of comparison in 5 models. So that you will be, by the end of this session, you will be able to change uh, SD into CD, CD into PD. So if a superlative degree is given, you will be able to change it into comparative degree as well as into positive degree. So if a positive degree is given, you can change that into superlative degree or comparative degree. So listen carefully and better to take down notes meanwhile. Okay, let us start. So now let us see model 1. Let us see model 1. This is model 1. So in the model 1, so one example, let us observe one example. Superlative degree, example for superlative degree. Sachin is the greatest cricketer in the world. Sachin is the greatest cricketer in the world. That means he is greater than all other cricketers. సో అంటే సచిన్ ప్రపంచంలో ఉన్న క్రికెటర్స్ అందరికంటే కూడా గొప్పోడు అన్నాడు దాని అర్థం. అంటే అందరికంటే గొప్పోడు అంటే ఇతనితో గొప్పోళ్ళు ఎవరు లేరని అర్థం. సో దాన్ని మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీకి ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? హౌ డు వి చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ కంపారిటివ్ డిగ్రీ? సో ఎస్, సచిన్ ఈస్ గ్రేటర్ దన్ ఎనీ అదర్ క్రికెటర్స్ ఆర్ ఆల్ అదర్ క్రికెటర్స్, ఎనీ అదర్ క్రికెటర్, ఆల్ అదర్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న క్రికెటర్స్ అందరికంటే కూడా సచిన్ చాలా గొప్పోడు అని అర్థం అన్నట్టు. కంపారిజన్ చేసాం మనం ఇక్కడ. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేసాం? సో సచిన్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత గొప్ప క్రికెటర్ సచిన్ అని మనం చెప్తున్నాం. సెకండ్ మరి అంటే అత్యంత గొప్ప క్రికెటర్ అంటే ఇతన్ని మనం మిగతా క్రికెటర్స్ తోటి మనం ఇక్కడ పోలుస్తున్నాం. వీఆర్ కంపేరింగ్ సచిన్ విత్ ఆల్ అదర్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో దట్ ఇన్ ద డిగ్రీ, ఇన్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ వీ యూజ్ లైక్ దిస్: సచిన్ ఈస్ గ్రేటర్ దన్ ఎనీ అదర్ క్రికెటర్ ఆర్ ఆల్ అదర్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎనీ వన్ వీ కెన్ రైట్, నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ బోత్. సో సచిన్ అందరికంటే కూడా అంటే ఆల్ అదర్ క్రికెటర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఇతర క్రికెటర్ కంటే కూడా సచిన్ చాలా గొప్పోడు అని అర్థం అన్నట్టు. నౌ పాజిటివ్ డిగ్రీ. సో వీఆర్ చేంజింగ్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఇంటూ పాజిటివ్ డిగ్రీ. సో పాజిటివ్ డిగ్రీ, హౌ డు వి బిగిన్ పాజిటివ్ డిగ్రీ? వీ హ్యావ్ టు బిగిన్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇన్ ద మోడల్ 1 like this: no other. We have to begin with no other, end with so great as. So these keywords we have to remember so that will be easy for changing one model into another, sorry, one degree into another degree. So no other cricketer in the world is so great as Sachin. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఒక్క క్రికెటర్ కూడా సచిన్ అంత గొప్పోడు కాదు అని అర్థం అన్నట్టు. నో అదర్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఏ ఒక్క క్రికెటర్ కూడా, ప్రపంచంలోని ఏ ఒక్క క్రికెటర్ కూడా సచిన్ అంత గొప్పోడు, సచిన్ లాంటి గొప్పోడు కాదు. సో దట్స్ వై సచిన్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఐ హోప్ all have understood better.
సో మీరు కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీ ఓన్గా ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. సో దాన్ని కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇలాగ రాసుకొని ఈ మోడల్ 1 ప్రకారం. సో మోడల్ 1 ఈజ్ ఓవర్. నౌ లెట్ స్టెప్ ఇన్ టు మోడల్ 2. సో మోడల్ 1 ఏం చెప్పిన మనము, సచిన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే సచిన్ ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్ప క్రికెటర్ అని మోడల్ 1 లో చెప్పినాం. సచిన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇస్ మోడల్ 1 ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ మోడల్ 2 ఎగ్జాంపుల్ సి వన్స్. సచ్ గంగూలీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో గంగూలీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ప్రపంచంలో చాలా మంది గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, గొప్ప ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, అందులో గంగూలీ ఒకడు అంటున్నాం. కానీ ఫస్ట్ మోడల్ 1లో ఏమన్నా మనము అంటే ఇతనంత గొప్పోళ్ళు ఇంకెవరు లేరన్నాం. కానీ మోడల్ 2లో ఏమంటున్నాం, ఇతను గొప్పోడే, అంటే గొప్పోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, అందులో ఇతను కూడా ఒకడు అని మనం చెప్తున్నాం అన్నమాట. గంగూలీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో దీన్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఎలా చేంజ్ చేస్తాం అంటే, గంగూలీ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ మెనీ అదర్ ప్లేయర్స్. గంగూలీ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ మెనీ అదర్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే గంగూలీ చాలా మంది గొప్ప ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, కానీ చాలా మంది గొప్ప ప్లేయర్స్ కంటే ఇతను గొప్పోడు అంట. అండ్ అందరికంటే గొప్పోడు కాదు, కానీ చాలా మంది కంటే గొప్పోడు అంట. గంగూలీ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ మెనీ అదర్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ బిగినింగ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. గంగూలీ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ మెనీ అదర్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే గంగూలీ చాలా మంది ఇతర ప్లేయర్స్ కంటే గొప్పోడు అని అర్థం అన్నట్టు. దీన్ని పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? హౌ డు వి చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ పాజిటివ్ డిగ్రీ? Very few players in the world are as great as Ganguly. So here, see how do we begin the positive degree of model 2. So here we begin with the keyword very few, and at the ending as great as. So these two keywords, these two key phrases we have to remember, so that it becomes easy to change uh, PD into, sorry, SD into CD, CD into PD. Okay. So once again, Ganguly is one of the greatest players in the world. That means Ganguly, many great players are there, but Ganguly is also one of them. So Ganguly is greater than many other players, but not all other players. That means, so many players are there who are as great as Ganguly. Understand? So now Ganguly is greater than many other players in the world. Comparative degree. Superlative degree. Very few players in the world are as great as Ganguly. So Ganguly is a greater player, but very few. Some players are there who are as great as Ganguly. So that's why Ganguly is one of the greatest players. Next, now let us see model 3. The model 3 superlative degree. Geeta is not the cleverest girl in the class. గీత ఈజ్ నాట్ ద క్లెవరెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్. అంటే గీత అనే అమ్మాయి ఆ క్లాసులో అందరికంటే క్లెవర్ అమ్మాయి కాదంటున్నాం. అంటే ఏమన్నట్టు, ఆమె కంటే క్లెవర్ అమ్మాయిలు ఆ క్లాసులో ఉన్నట్టే కదా. దట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ అదర్ గర్ల్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ క్లెవర్ గర్ల్స్ who are as clever as Geeta. So that's why Geeta is not the cleverest girl. గీత క్లెవరెస్ట్ గర్ల్ కాదంటే ఆమెలాగా చాలా మంది క్లెవర్స్ ఉన్నట్టే కదా అర్థం. సో ఇదన్నట్టు. దట్ హౌ డు వి చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ సిడి, కంపారిటివ్ డిగ్రీ. గీత ఈజ్ నాట్ క్లెవరర్ దన్ సమ్ అదర్ గర్ల్స్ ఇన్ ద క్లాస్. గీత ఈజ్ నాట్ క్లెవర్ దన్ అంటే కొంతమంది అమ్మాయిల కంటే ఈ గీత క్లెవర్ కాదు, అందుకనే గీత ఈజ్ నాట్ ద క్లెవరెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ అన్నాం. గీత ఈజ్ నాట్. సో కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఎట్లా రాస్తాం మనం? గీత ఈజ్ నాట్ క్లెవరర్ దన్ సమదర్. సమదర్ అనేది గుర్తుంచుకోండి. రిమెంబర్ ద వర్డ్ సమదర్, రిమెంబర్ ద ప్రేజ్ సమదర్. గీత ఈజ్ నాట్ క్లెవరర్ దన్ సమ్ అదర్ గర్ల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే క్లాస్లో ఉన్న కొంతమంది అమ్మాయిల కంటే ఏమో క్లెవర్ కాదు. సో పాజిటివ్ డిగ్రీ, హౌ డు వి చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ పాజిటివ్ డిగ్రీ? సో గీత ఈజ్ నాట్ క్లెవరర్ దన్ సమ్ అదర్ girls in the class. This comparative degree. Positive degree, some girls in the, so keywords of positive degree, key phrases. Some girls in the class are at least as great as Geeta. So these key phrases we have to remember when we change superlative degree into positive degree in model 3. Some girls in the class are at least as great as Geeta. At least as great as అంటే క్లాస్లో కొంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కనీసం గీత అంత క్లెవర్. గీత కంటే క్లెవర్ కాకపోయినా కూడా గీత అంత క్లెవర్ అంటే గీత వాళ్ళకంటే క్లెవర్ కానట్టే కదా. సో దట్స్ వై గీత ఈజ్ నాట్ ద క్లెవరెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇది దిస్ ఈజ్ మోడల్ 3. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు మోడల్ 4. లెట్స్ మూవ్ టు మోడల్ 4. So in this model 4, in model 1, model 2, model 3, there is comparison amongst many, more than 2.
But here in model 4 and model 5, these are different from model 1, 2, 3 because there is comparison amongst many, but here comparison between, not among. So because here only two persons are things, comparison between two persons are things. Model 4. So comparative degree, only comparative degree, positive degree are there in model 4 and model 5. There is no superlative degree. Ramu is taller than Ravi. First one, model 4, example. Comparative degrees. Ramu is taller than Ravi. There is a comparison between two persons. Ramu is taller than Ravi. అంటే రాము అంటాడు రవి కంటే పొడవైన వాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే రాము అన్నట్టు రవి కంటే పొడవైన వాడు అంటే అర్థం ఏమన్నట్టు? రాము ఈజ్ నాట్ సో టాల్ as రవి ఈజ్ నాట్ సో టాల్ as రాము. అంటే రవి రామంతా ఎత్తైన వాడు కాదు అన్నాడు. రవి ఈజ్ టాలర్ దెన్ రాము ఈజ్ టాలర్ దెన్ రవి. రాము ఈజ్ టాలర్ దెన్ రవి అంటే రవి ఈజ్ నాట్ సో టాల్ as రామ్ అంటే రవి రామంతా ఎత్తైన వాడు కాదన్నట్టే కదా. దట్ మీన్స్ సో పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ. కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఈజ్ గివెన్. రాము ఈజ్ టాలర్ దెన్ రవి. దట్ మీన్స్ రవి ఈజ్ నాట్ సో టాల్ as రాము అంటే రాము రవి కంటే ఎత్తైన వాడు అన్నప్పుడు రవి అంటే రామంతా ఎత్తైన వాడు కాదు అన్నట్టే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎసెన్స్. So try to understand, take down the notes. You write 3 or 4 examples same like this and you practice so that you can become perfect. Practice makes a person perfect. So follow this. Now model 5 here also same like that. Comparison between two persons or things. KCR is not greater than YSR. అక్కడ మోడల్ 4లో ఏమన్నాం? సో ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన కంటే గ్రేట్ అన్నాం, లేకుంటే టాల్ అన్నాం, ఏదో ఒకటి అనమాట. సో సమ్ వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ క్లెవరర్ దెన్ సమ్ అనదర్ వన్. సో ఇక్కడ మోడల్ 4లో చూడండి, ఇక్కడ నాట్ అంటున్నాం మళ్ళా. కేసీఆర్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ వైఎస్ఆర్. కేసీఆర్ వైఎస్ఆర్ కంటే గొప్పోడు కాదు అంటున్నాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? వైఎస్ఆర్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ కేసీఆర్. అంటే వైఎస్ఆర్ కేసీఆర్ కంటే గొప్పోడు కాకపోయినా కూడా ఆయనంత గొప్పోడు అన్నట్టు. అట్లీస్ట్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్, కనీసం అయినంత గొప్పోడు. ఆయన కంటే గొప్పోడు కాకపోయినా కనీసం అయినంత గొప్పోడు కాబట్టి కేసీఆర్ ఆయన కంటే గొప్పోడు కాదు అని నేను అర్థం అన్నట్టు. కేసీఆర్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ వైఎస్ఆర్. కేసీఆర్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ వైఎస్ఆర్. దట్ మీన్స్ వైఎస్ఆర్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ కేసీఆర్. అంటే కేసీఆర్ వైఎస్ఆర్ కంటే గొప్పోడు కాదు అంటే ఏమన్నాడు? వైఎస్ఆర్ కేసీఆర్ కంటే గొప్పోడన కావాలి, లేకుంటే ఆయనకు సమానమన్నా కావాలన్నట్టు అర్థం అన్నట్టు. వైఎస్ఆర్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ KCR. So this is the end of the session. I hope all have understood the degrees of comparison, these 5 models with examples. So dear friends, if you if you want more clarification or if you have any doubts, you can comment. Please don't forget to subscribe, like, share and comment. So your comments encourage me, your likes and comments encourage me to do more effectively classes in the near future. So this is just beginning only. In the future I am going to make classes on literature, grammar and English methodology also, which will be very useful for competitive examinations, for all kind of competitive examinations. So thank you very much, friend. Thank you. Support me in the form of your share, like, subscribe and comment. Thank you. Thank you very much.